been talking this week about what makes Adventists different. এই সপ্তাহব্যাপী আলোচনা করছিলাম সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্ট হিসেবে আমাদেরকে কিভাবে আলাদা করে। Revelation 14 is perhaps the key chapter in this talk. এই বিষয়ে প্রকাশিত বাক্য 14 অধ্যায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। I'd like you to look there for a minute. আমি চাই আপনারা সবাই দেখি আমরা কয়েক মিনিট এখানে প্রকাশিত 14 অধ্যায়। Now in Bangladesh, বাংলাদেশে when you go to school, স্কুলে যখন যান you don't have to think. আমাদের চিন্তা করতে হয় না। The teacher talks, টিচার কথা বলেন, you repeat, আপনি তার সঙ্গে আওড়ান, you memorize. মুখস্থ করেন। There's no need to come up with your own ideas. আর নিজেদের কোনো চিন্তা নিয়ে আসা যায় না। No need to evaluate whether those ideas she said were true. এবং এই চিন্তাগুলি যে আসলে ঠিক আছে কিনা কোনো মানদণ্ড নাই এটাকে সঠিক বা ভুল এটা দেখার জন্য। That's not how true education works. আসলে এটা কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা এটা এইভাবে কাজ করে না। It's also not how I teach. এবং এইভাবে উনিও এইভাবে শিক্ষা দেন না। So I need you to be thinking. আমি চাই আপনারা প্রত্যেকে চিন্তা করেন। If you don't think, you won't get much of the benefit. আপনি যদি চিন্তা না করেন তাহলে এর বেশি উপকার পাবেন না। In Revelation 14, look down at verse 15. যদি Revelation 14, verse 15. প্রকাশিত বাক্য 14 অধ্যায় 15 পদ দেখি। And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him who sat on the cloud, "Thrust in your sickle and reap, for the time has come for you to reap, for the harvest of the earth is ripe." পরে মন্দির হইতে এক দূত বাহির হইয়া যিনি মেঘের উপরে বসিয়া আছেন তাহাকে উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া কহিলেন, আপনার কাস্তে লাগান। So an angel says to Jesus, এখন একজন স্বর্গের দূত যিশুকে বললেন, the earth is ripe. এই পৃথিবী পেকে গেছে, It's time to harvest. এখন সময় শস্য ছেদন করা। In this chapter, the harvest happens in two phases. এই অধ্যায়ে এই শস্য ছেদন করা, চয়ন করা দুইটা ভাগে হয়। First, the righteous are gathered. প্রথম হচ্ছে ধার্মিকেরা একসঙ্গে সম্মিলিত হয়। Then the wicked are gathered and punished for the 7 last plagues. তারপরে অধার্মিকেরা একসাথে মিলিত হয় যেন তারা শেষ 7টি আঘাতের সংক্রামিত হতে পারে। So that's verses 14 to 20. এটা হচ্ছে 14 থেকে 20 পদ। What I'm trying to tell you এখন আমি যা বলতে চাচ্ছি is that what you find in verses 6 to 12 14 অধ্যায় 6 থেকে 12 পদে যা পান happens just before the second coming. এটি দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে ঘটবে। It's just before the 7 last plagues. একেবারে শেষ 7টি আঘাত পতনের পূর্বেই ঘটবে। That's when it happens. আর এটা ঘটবে। Now look back at verse 7. এখন 7 পদ দেখি। This is the first angel's message. এখন প্রথম দূতের বার্তা, Say with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. উচ্চ রবে এই কথা কহিলেন যে তার বিচার সময় উপস্থিত। What do you know about the judgment? বিচার সম্পর্কে আপনি কি জানেন? You know where it is? বিচার কোথায় এটা কি জানেন? You know when it is? কখন হবে তা কি জানেন? You know how it happens? কিভাবে হবে এটা তা কি জানেন? Right now in North America, এখন উত্তর আমেরিকায় quite a number of people are leaving the church because of this teaching. কিছু কিছু লোক এই শিক্ষার কারণে মণ্ডলী পরিত্যাগ করছে। They've studied it, তারা পড়াশোনা করেছে, and they conclude that what we say is not true. এখন তারা এই উপসংহারে এসেছে সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলী যা বলছে এটা সত্য না। I think they're wrong. কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে তারা ভুল করছে। But at least they studied it. কিন্তু তারা যে পড়েছে এটা Most of us haven't even done that. আমরা তো পড়িও নাই, বেশিরভাগ জানিও নাই যে সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্ট আসলে কি শিক্ষা দেয়। So what I want to show you tonight এখন আজকে রাতে যা দেখাতে চাই is that our teaching about the judgment is in the Bible. আমাদের বিচারের বিষয়টা বাইবেলে লেখা আছে।
What do we learn here in this first verse? প্রথম পদে আমরা কি শিখলাম? It's that the announcement of the judgment happens on earth. The announcement happens on earth. এই পৃথিবীতেই এই ঘোষণা হবে, বিচারের ঘোষণা। The timing of the judgment is announced on earth. এই পৃথিবীতেই এই সময়টা হবে, বিচারের সময়। So that tells us a few things. এটা কিছু কথা বলে। The judgment must not be happening here. এইখানে বিচার হবে না, It must be somewhere else. কোথায় হবে? And it must happen before Christ comes. এবং এটা হবে যীশু খ্রিস্ট আসার কিছুকাল আগে। Because Christ's coming is in verse 14. কারণ 14 পদে হচ্ছে যীশু খ্রিস্ট আসবেন। And after this announcement of the judgment, several important things happen. এখন এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার মাধ্যমে, ঘোষণার পরে অনেক কিছু ঘটবে। So I've showed you two ideas. আমি আপনাদেরকে দুইটি চিন্তা দিয়েছি। That before Christ comes back, যিশু যখন আসবেন, there's a judgment in heaven. তার পূর্বেই সেই বিচার ওখানে হচ্ছে স্বর্গে। That's an Adventist teaching. নিরাসন্দেহ শিক্ষা দেয়। You don't find that teaching in any other church. অন্য কোন মণ্ডলীতে এই শিক্ষা পাবেন না। And it's very apparent in this chapter. এবং এই অধ্যায়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। But I'd like you to look at your Bibles at Luke chapter 12. আমি চাই আপনার বাইবেলে আপনি দেখেন লূক 12 অধ্যায়। Luke chapter 12. লূক 12 অধ্যায় বলছে, This is where Jesus talks about the judgment. এখানে যিশু তার বিচার সম্পর্কে কথা বলেছেন। Luke 12 verse 8 and 9. লূক 12 অধ্যায় 8 এবং 9 পদ। Some people ask, কিছু লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, I'm not reading it yet. Some people ask, হ্যাঁ কিছু লোকরা জিজ্ঞেস করে, why does God have a judgment? ঈশ্বরের আবার বিচার করার কি প্রয়োজন আছে? Doesn't he know who's going to be saved and who's going to be lost? আপনি কি জানেন না কে পরিত্রাণ পাবে আর কে পাবে না? And the answer is, এর উত্তর হলো, the judgment has never been for God's information. The judgment is not for the purpose of giving information to God. এই বিচার কার্য কি কখনোই ঈশ্বরকে তথ্য দেওয়ার জন্য না। The judgment going on now is for the angels. এই বিচার কার্য চলতেছে স্বর্গদূতদের জন্য। So they can see what God has decided. এবং তিনি যেন দেখতে পান যে ঈশ্বর কি সিদ্ধান্তগুলি নিচ্ছেন। And they can say he's doing the right thing. এবং দূতগণরা যেন ওই বিচার কার্য দেখে বুঝতে পারে যে ঈশ্বর সঠিক সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছেন। And then during the 1,000 years, এবং 1000 বছর যাবত, that's after Christ coming, এবং যিশু যখন স্বর্গে নিয়ে যাবেন আমাদেরকে, that judgment is for us. ওই সময় যে বিচার হবে সেটা হলো আমাদের জন্য। So we can see that God did the right thing. এবং যেন আমরা দেখতে পাই, বিচার কার্য এই জন্য যে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর ন্যায্য বিচার করেন, ঈশ্বর সঠিক করেছেন। Then after the 1,000 years, এবং 1000 বছর পরে God resurrects the wicked people. তখন অধার্মিকদের তিনি উঠাবেন, মৃত থেকে জীবন দেবেন। And they face the judgment. তারা তখন বিচারের সম্মুখীন হবে। That judgment is for them. এবং সেই বিচার হচ্ছে তাদের জন্য। So they can see that God did the right thing. এবং তারা যেন মনে প্রাণে বোঝে ঈশ্বর ন্যায্য, তিনি ন্যায্য বিচারক। So when the great controversy ends, এবং এই মহাসংঘর্ষ শেষ হয়ে যায়, every intelligent being will have seen that God did the right thing. প্রত্যেক বুদ্ধি সম্পন্ন সত্তা, দুর্গণ সহ সবাই বলবে যে ঈশ্বর ন্যায্য। Are you in Luke 12? আমরা কি লূক 12 অধ্যায় আছি? Verse 8 and 9. আচ্ছা 8 এবং 9 পদ। Also I say to you, whoever confesses me before men, him the Son of Man also will confess before the angels of God. আর আমি তোমাদেরকে বলিতেছি, যে কেউ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের দূতগণের সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করিবেন। But he who denies me before men will be denied before the angels of God. কিন্তু যে কেউ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, ঈশ্বরের দূতগণের সাক্ষাতে তাহাকে অস্বীকার করা যাইবে। Did you see there who the judgment is for? আপনি কি দেখতে পান যে এইখানে বিচারের বিষয়টা? Who's it for? এটা বিচারগুলো কার জন্য? It's for the angels. এই দূতগণের জন্য। They're the ones that see.
তারা যেন দেখে যে হ্যাঁ মানুষ ঈশ্বর যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন বিচার করছেন এটা ন্যায্য বিচার। And where are the angels? তাহলে দূতগণরা কোথায়? They're in heaven. তারা তো স্বর্গে, তাই না? So that's where the judgment happens. এই এখন যে বিচার হচ্ছে এটা দূতগণরা দেখতে পাচ্ছে যে সঠিক কাজ হচ্ছে Look কিনা। at Revelation 3. এখন প্রকাশিত বাক্য 3 অধ্যায় Revelation 3 and verse 5. প্রকাশিত বাক্য 3 অধ্যায় 5 পদ। He who overcomes will be clothed in white garments. And I will not blot out his name from the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels. যে জয় করে সে তদ্রূপ শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হইবে এবং আমি তাহার নাম কোনক্রমে জীবন পুস্তক হইতে মুছিয়া ফেলিব না, কিন্তু আমার পিতার সাক্ষাতে ও দূতগণের সাক্ষাতে তাহার নাম স্বীকার করিব। What do you see there? এইখানে আমরা কি দেখতে পাই? Where does that judgment happen? কোথায় এই বিচারটা হচ্ছে? That's in heaven. তো স্বর্গে। It's before the angels and the Father. এই পিতা ঈশ্বর আছেন আর দূতগণ আছেন তাদের সঙ্গে। And what is the basis of that judgment? এই বিচারের ভিত্তিটা কি? It's victory over sin. এটা হচ্ছে পাপের উপরে জয়লাভ করা। That's what it says. এটাই তাই বলছে, The one that overcomes যেটা যে জয়ী হবে will be clothed in white raiment. সে শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হবে। And what happens to the others? তাহলে এর মধ্যে কি হয়? Their names are blotted out of the book of life. তাদের নাম কিন্তু জীবন পুস্তক থেকে মুছে দেওয়া হবে। You see that in verse 5? আপনি কি 5 পদে দেখতে পান? Now, where does this verse, where do we find this verse? এই পদটা কোথায় পাই? There are 7 churches যেখানে 7টা মণ্ডলী আছে that cover the last 2,000 years of Earth's history. এবং আমাদের শেষের 2000 বছর এই ইতিহাসটা এখানে আছে। This verse is found in the 5th church. এবং এই পদটা পাওয়া যায় 5ম মণ্ডলীতে And it's spoken in future tense from there. এবং এটা কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলা হয়েছে। Okay, somewhere in the 6th or 7th church, কোথায়ও এই 5 এবং 6 ষষ্ঠ মণ্ডলী এইখানেই কোথায়ও হবে it's going to be the time of judgment. যে এই বিচারের সময়টা। Now, the last church here is called Laodicea. আর শেষ মণ্ডলী নাম আছে লাইদিকিয়া। And what does that mean? এর অর্থ কি? লাইদিকিয়া মণ্ডলী মানে কি? That name comes from 2 Greek words. এই নামটা 2টা গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে। Laos means people. লেওস মানে লোকজন, Decia or Dikeia means judgment. আর দেশিয়া মানে দেখিয়া এর হচ্ছে বিচার। Laodicea means people facing judgment. লাউদেশিয়া মানে লাইদিকিয়া মানে লোকেরা বিচার সম্মুখীন হচ্ছে। That's our time. এটা কিন্তু আমাদের সময়। And that matches what we saw in Revelation 14. এটা কিন্তু প্রকাশিত বাক্য 14 অধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের মিলে যায়। A judgment that happens near the end, but not at the end. এই বিচার কিন্তু শেষে না, শেষের আগেই হবে, একেবারে শেষের কাছাকাছি সময়। Look at Daniel chapter 7. দানিয়েল 7 অধ্যায় দেখি। I will say something to you. আমি আপনাদের কিছু বলতে চাই। BWell has many of its classes on YouTube. ইউটিউবে বিওএল-এর অনেক ক্লাস দেয়া আছে। You can watch so many worthless things at YouTube. আপনারা ইউটিউবে অনেক যা প্রয়োজন নাই তা দেখে সময় কাটাতে পারেন। But if you find our channel, কিন্তু যদি বিওএল-এর চ্যানেল খুঁজে পান, even if you don't know English, যদিও আপনি ইংলিশ না জানেন, you could be learning something every day. আপনি কিছু না কিছু প্রতিদিন শিখতে পারবেন। We have hundreds of lectures there. ওইখানে শত শত স্থাপনা ওখানে দেওয়া আছে। Daniel chapter 7 দানিয়েল 7 অধ্যায় and verse 8. 8 পদ। I watched till the thrones were put in place, and the Ancient of Days was seated. And his garment was white as snow, and the hair of his head was like the pure wool. আমি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে কয়েকটি সিংহাসন স্থাপিত হইল এবং অনেক দিনের বৃদ্ধ উপবিষ্ট হইলেন,
তাহার পরিচ্ছদ হিমানীর ন্যায় শুক্ল বর্ণ, তাহার মস্তকের বেশ বিশুদ্ধ লোমের তুল্য। Verse 10. এখন 10 পদ। A fiery stream came from before him, and 1,000,000 ministered to him, and 100 million stood before him. The court was seated, and the books were opened. তাহার সম্মুখ হইতে অগ্নিস্রোত নির্গত হইয়া বহিতেছিল, সহস্রের সহস্র তাহার পরিচর্যা করিতেছিল, এবং অযুতের অযুত তাহার সম্মুখে দণ্ডমান ছিল। বিচার বসিল এবং বস্তু সকল খোলা হইল, পুস্তক সকল খোলা হইল। But when the judgment is seated, everyone will pay attention. কিন্তু যখন এই বিচার কার্য চলবে, এই সবাই কিন্তু দেখবে। And in these two verses, আর এই পদ দুইটাই কথা বলে the judgment of the whole world is seated. পুরো পৃথিবীর বিচার তখন সম্পাদন হবে। Everyone on earth should be interested in this. পৃথিবীর সব চোখ দেখার জন্য থাকবে। But where is it? কিন্তু সে কোথায় হবে? It's in heaven. এটা স্বর্গে হবে। 100 million angels are there. ওইখানে অযুত দূতগণ আছে। You can't see it. তাদেরকে দেখতে পাবেন না। It's important. আর এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। It's the judgment of the world. এই পৃথিবীর বিচার, but you can't see it. তাদেরকে দেখা যাবে না। And that's one reason that we exist as Adventists. এখন সেই জন্য আমরা অ্যাডভেন্টিস্টরা আছি। We announce the judgment to the world. আমরা এই বিচার কার্য ঘোষণা করার জন্য পৃথিবীতে আছি। We let them know what's going on right now. এবং আমরা তাদেরকে বলতে চাই যে এখনই চলছে। Now, when does this happen in Daniel 7? দানিয়েল 7 অধ্যায়ে কখন এটা ঘটবে? It's after Babylon, এটা বাবিলনের পরে, after Persia, পার্সিয়ার পরে, after Greece, গ্রিসের পরে, after Rome, রোমের পরে, after the papacy rises, তারপরে রোমীয় পোপের উত্থানের পরে, after the European powers, এই ইউরোপের সব শক্তির পরে। but it's before Jesus comes back. কিন্তু এটি হবে যীশু খ্রিস্টের আসার কেবলমাত্র কিছুকাল আগে। It's after the judgment এইটা তারপরে বিচারের পরে that the evil powers are destroyed. এই পৃথিবীর সব মন্দ শক্তি ধ্বংস হবে। So that's the Adventist teaching. এটাই সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্ট শিক্ষা। What do we say? আমরা কি বলছি? There's a judgment before the end. শেষের পূর্বে একটি বিচার আছে। It's for the angels. এটা দূতগণের দেখার বিষয়। Those that overcome sin are the ones that are found faithful. যারা পাপ থেকে জয় লাভ করছে আর বিশ্বস্ত থাকছে তাদের বিষয়ে। But there someone makes an objection. এবং সেখানে কেউ কি করবে? প্রতিরোধ করবে। They say, aren't we saved by faith? তারা বলবে যে আমরা কি বিশ্বাসে পরিত্রাণ পাই না? Why do you say it has to do with overcoming? কেন আপনি বলবেন যে আমাদের জয় লাভ করতে হবে? But John answers that for us. কিন্তু জন সেটা উত্তর দিয়েছেন। He says, this is the victory that overcomes the world, even our faith. এবং বলছে যে এই বিশ্বাসের পরেও এইটাই হচ্ছে জয়ী, যারা জয় লাভ করবে। It's overcoming that shows that the faith is real. এবং এই জয়ী হওয়ার মাধ্যমেই আমাদের বিশ্বাস যে বাস্তব, বিশ্বাস যে খাঁটি, সেটা প্রমাণ হবে। So we should be very ashamed when we fall into sin. আর আমাদের পাপে অনুসরণ করা, এটা আমাদের খুবই লজ্জিত হওয়া উচিত। A church has a door. মণ্ডলীর একটা দরজা আছে। People come in that door, লোকেরা সেই দরজা দিয়ে ঢোকে, they go out that door. সেই দরজা দিয়ে বের হয়। This teaching about the judgment তারা বিচার সম্পর্কে শিক্ষা পায়। is similar to a door to Adventism. এই বিচার শিক্ষাটা হচ্ছে এই সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলীর দরজার মতো। When you learn about the judgment, যখন আপনি বিচার সম্পর্কে জানেন, you join the church to help warn the world. তখন আপনি মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হন, যেন লোকেদের মণ্ডলীর সঙ্গে একসঙ্গে অন্য লোকদেরকে সহায়তা করতে পারেন, যেন তারাও জয়ী হতে পারে। But when you lose confidence in the judgment, যখন আপনি বিচার সম্পর্কে আস্থা হারান, then you leave the church. তখন আপনি মণ্ডলী ছেড়ে চলে যান। So a prominent man
Ryan Day left the church recently, এই সম্প্রতি রায়ান ডে সে মণ্ডলী ছেড়ে চলে গেছে। and it was over this issue. কারণ এই ব্যাপারটা এখন চলছে। If he was here, যদি সে এখানে থাকতো, and I asked him some questions, আমি তাকে যদি এই প্রশ্ন করতাম, you would find out that he didn't really understand the judgment. তখন আপনি দেখতে পাইতেন যে সে আসলে এই বিচার বিষয়টা বুঝেই না। He thought the Adventist teaching was that the judgment is for God. সে ভাবেছে যে অ্যাডভেন্টিস্ট শিক্ষা এই বিচার সম্পর্কে, যে বিচারটা হচ্ছে ঈশ্বরের বিচার। But that's never been our teaching. এটা কখনোই শিক্ষা না। The judgment is for the angels. এই বিচারটা হচ্ছে দূতগণের জন্য। And you find him finding a verse that says there's no judgment for God's people. আর আপনারা দেখতে পাবেন যে ঈশ্বরের লোকদের জন্য কোনো বিচার নাই। But that's being, that's, you know, we're cherry picking. That's just selecting the verses that harmonize with your idea. মানে এটা হচ্ছে যে ওই যুক্তির সঙ্গে এই যুক্তিটাকেও মিলাই দেওয়া। Because the Bible says plainly that we all stand before the judgment seat of Christ. কারণ বাইবেল সহজ সরলভাবে বলছে যে আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের বিচারের সম্মুখে দাঁড়াবো। Look at Romans 2. আমরা রোমীয় 2 অধ্যায় দেখি। Romans 2 and verse 16. রোমীয় 2 অধ্যায় 16 পদে দেখি। This is the end of a sentence. এটি হচ্ছে শেষ। The sentence starts in verse 12, and then there's a big parenthetical section of 3 verses, and the sentence ends in verse 16. এই বাক্যটা শুরু হয় 12 পদ থেকে এবং 12 পদ থেকে শেষ হয় 16 পদে, কিন্তু মাঝখানে 3 পদ কিন্তু এটার বাক্যের অংশ না। Look at verse 12. 12 পদ দেখেন। Do you see the basis of the judgment? আপনি কি ব্যবস্থা বা বিচারের কোনো ভিত্তি দেখতে পান? What are people judged by? লোকেরা চোখ দিয়ে কি বিচার করে? We're judged by the law. আমরা সেই ব্যবস্থা দিয়ে বিচার করি। That's not too surprising. True? That's not very surprising. এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় না। There almost is no other way to judge. আমাদের আর কোনো পদ্ধতি নাই যেখানে আমরা বিচার করতে পারি যেভাবে। To judge, you have to have a law. বিচার করতে হলে আপনার ব্যবস্থা থাকতেই হবে। Every judgment has to be according to some law. এবং প্রত্যেক বিচারেরই কোনো না কোনো ব্যবস্থা থাকতে হবে। So verse 12 tells us that the judgment is on the basis of the law. 12 পদ বলছে বিচার হচ্ছে ওই ব্যবস্থার উপরই ভিত্তি। And verse 16 tells us it's going to be in a future time. আর 16 পদ বলে এটা হবে ভবিষ্যতে। Look at verse 16. 16 পদে দেখি। In the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. যেদিন ঈশ্বর আমার সুসমাচার অনুসারে যীশুখ্রিস্ট দ্বারা মনুষ্যদের গুপ্ত বিষয় সকলের বিচার করিবেন। So some people say, এখন কিছু লোক বলে, I like the gospel. আমি সুসমাচার পছন্দ করি। You talk about judgment. আপনি বিচার সম্পর্কে কথা বলেন, I'll talk about the gospel. আমি সুসমাচার সম্পর্কে কথা বলবো। Look at verse 16. কিন্তু 16 পদ দেখেন। Does that make any sense? এইখানে কি কোনো এইভাবে আছে? আর এটা কি কোনো Does Paul's gospel include a judgment? পল যে সুসমাচার বলতে চায় এটা কি তিনি বিচার যুক্ত করেছেন? Look at verse 16 and tell me. 16 পদ থেকে বলেন পল কি সুসমাচারের সাথে বিচার যুক্ত করেছেন? Does Paul's gospel include a judgment? পলের সুসমাচার কি বিচার সংযুক্ত আছে? Yes, it's a future judgment. এটা মানে ভবিষ্যতের বিচার। One where Jesus is there. Why? But one where Jesus is evaluating the secrets of people. এবং যিশু যখন লোকদের গুপ্ত বিষয় জানছেন, This is part of Paul's gospel. এটা পল কিন্তু তার সুসমাচারের অংশ। And that helps explain the mystery. এবং এটাই হচ্ছে একটা রহস্য। Because when you learn the first angel's message, যখন আপনি প্রথম দূতের বার্তা পান, it says that an angel is flying in the middle of heaven. একজন স্বর্গের দূত মধ্য আকাশে উঠছেন। He has the everlasting gospel তার কাছে অনন্তকালের সুসমাচার আছে to preach. প্রচার করার জন্য। And then when he talks, আর যখন কথা বলেন, he says the hour of judgment is here.
তিনি বলছেন যে বিচার এই উপস্থিত। And you might say, where's the gospel? তখন আপনি হয়তো বলবেন তাহলে সুসমাচারটা গেল কোথায়? That's part of it. এটা তো সেই অংশ। The judgment is part of the gospel. বিচার হচ্ছে সুসমাচারের অংশ। And people need to know এবং লোকদের জানতে হবে that they're being evaluated by the Ten Commandments. এবং আমাদেরকে 10 আজ্ঞা দ্বারা বিচার করা হবে That they need to overcome their sin. এবং আমাদের পাপ থেকে জয়ী হতে হবে। Yeah, they need to know this thing. এবং এটা তাদের জানতে হবে। Now, if we were in a classroom, I'd ask you, do you have any questions? আমরা ক্লাসরুমেও জিজ্ঞেস করি আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা। Is it okay to do that here? এটা কি ঠিক আছে আপনাদের প্রশ্ন করতে পারি? পারি? Yes. Yes. Do you have any questions? আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে এই বিষয়ে? I want to make sure you understand this. আমি জানতে চাই আপনারা আসলে এটা বুঝেছেন কিনা। কোনো প্রশ্ন? This is the Adventist teaching about the judgment. সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট শিক্ষা এটা বিচার সম্পর্কে। There's one more aspect we haven't talked about. আর একটা বিষয় আছে আমরা যেটা কথা বলি না এখন। That's about when did the judgment start? এবং এই বিচারটা কোথায় কখন শুরু হয়? It has to be important এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ because the first message কারণ প্রথম বার্তা says the time has come. বলছে যে সময় এসেছে। You can't say that তাহলে এটা কিভাবে বলবো unless you know when the time came. কখন আসছে সেটা যদি না জানি? You can't announce the timing is here unless you know when it comes. এটা না আসলে আমরা কিভাবে বলি যে বিচার সবাই উপস্থিত? So when you search the Bible যখন বাইবেল পড়বেন to find the timing of the judgment, যখন এই সময়টা খুঁজে পাবেন there's only one place I know where you can find it. মানে একটা মাত্র পথ আছে বা পদ আছে সেখানে পাবেন। I mean, there's several places where you can see that it happens before Christ's coming. আর বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাবেন যে এই বিচারটা যীশুখ্রিস্ট আগমনের আগেই হবে। But if you want to know specifically when it starts, যদি আপনি নির্দিষ্ট করে জানতে চান কখন এটা শুরু হবে, that's the book of Daniel. এটা হচ্ছে দানিয়েল পুস্তক। What happens in the book of Daniel? দানিয়েলে কি হয়? Watch my fingers for a minute. আচ্ছা, ওনার আঙ্গুলের দিকে দেখেন। You have Babylon, আপনার একদিকে বাবিল আছে, chapter 7. এই 7 অধ্যায়। You have Persia in chapter 7. 7 অধ্যায় পার্সীয় আছে। And you have Persia in chapter 8. তারপরে পার্সিয়া আছে 8 পদে। You have Greece in chapter 7. 7 অধ্যায় গ্রিস আছে। And you have Greece in chapter 8. এই 8 অধ্যায় গ্রিস আছে। You have Rome in chapter 7. এই রোমও আছে 7 অধ্যায়। And you have Rome in chapter 8. 8 অধ্যায়ও রোম আছে। You have the papacy in chapter 7. এই পপীয় রোম আছে 7 অধ্যায়। And you can see, if you look carefully, the papacy in chapter 8. 8 অধ্যায়ও পপীয় রোম ক্ষমতার বিষয়ে লেখা আছে। Then you have the judgment in chapter 7. তারপরে আছে বিচার। And you have the cleansing of the sanctuary in chapter 8. এবং 8 অধ্যায়েও দেখতে পাবেন এই বিচার পরিষ্কারকরণ আছে। It's not too hard to understand. এটা খুব কঠিন না বোঝার জন্য। And the cleansing of the sanctuary is the judgment. এই ধর্মধাম পরিষ্কারকরণই তো হচ্ছে বিচার। And the timing is given in chapter 8. এই সময়টা 8 অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। It says it's going to be 2300 years. এটা বলেছে 200-300 সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল। From a Persian decree to build Jerusalem, 2300 years. এবং ওই পার্সিয়া থেকে শুরু করে এই জেরুসালেম আবার পুনর্নির্মাণ, এই যে 200-300 সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল শুরু। Now the people of Bangladesh don't seem to like history too well. বাংলাদেশের অ্যাডভেন্টিস্টরা বেশি এই ইতিহাসগুলো বেশি জানেন না। So you might just have to trust me. হয়তো আমাকে এই জন্য আপনারা বিশ্বাস বা আস্থা রাখেন, But at some point you should try to look into it yourself. আপনাদের নিজেদের কোথাও না কোথাও এটা দেখতে হবে এই ইতিহাসগুলো। But I'm going to tell you, আমি আপনাদের বলছি the decree happened in 457 BC. এই যে ঘোষণা হয়েছে 557 বিসিতে, And that means 2300 years takes you to 1844. এবং সেটা শেষ হচ্ছে 1846 সালে। Now someone who does math in their head, কেউ যদি তার মনের ভিতরে অঙ্ক তৈরি করে, they're saying that doesn't make sense. তখন সে বুঝবে যে কিছু এখানে আছে। How can you get from a 7 to a 4? তাহলে আপনি কিভাবে এই
7 থেকে 4-এ আসতে পারেন। They're thinking it should be a 3, তারা চিন্তা করবে 3, but maybe that doesn't make any sense to you. এটাও হয়তো আমরা বুঝতে পারতেছি না। But there was no 0 year. এইখানে কোনো শূন্য নাই। The year after 1 BC was 1 AD. এবং সেই যে প্রথম বিসি যেটা তারপরেই কিন্তু প্রথম এডি, আফটার ডেথ। And that's why it comes to 1844. এই কারণে কিন্তু 1844 সাল চলে আসে। Let me summarize what I've said tonight. আজকে সন্ধ্যায় যা বলেছি আমি সারাংশ করি। If you're being judged, you want to know it. আপনি যদি মনে করেন যে আপনার বিচার হবে, Your neighbors need to know. আপনার জানা উচিত, আপনার প্রতিবেশীর জানা উচিত, Chattagram needs to know. চট্টগ্রামের জানা উচিত, Hilltracks need to know. হিট্রাক্সের জানা উচিত। And God has raised up the Adventist Church to announce it. এবং অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলীকে ঈশ্বর উঠিয়েছেন এটা ঘোষণা করার জন্য। It's not the only announcement. এটাই একমাত্র ঘোষণা নয়, There are 3 of them. এটা 3টা ঘোষণা। But it's part of the first one. এটা প্রথম ঘোষণার দূতের ঘোষণার অংশ। And what is the announcement? এই প্রথম দূতের ঘোষণার অংশটা কি? The judgment is now. এই বিচার সময় উপস্থিত। It's in heaven. এটা স্বর্গে। It's for the angels. এটা দূতদের জন্য। You're being compared to the 10 Commandments. আপনাদের আর আমাদের 10 আজ্ঞার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। Are you a victor over sin or are you falling? আপনি কি পাপের উপরে জয়লাভ করছেন অথবা পতন হচ্ছে? Those are the questions. এটা প্রশ্ন। You're evaluating. আপনাকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। And after that judgment ends, আর সেই বিচার শেষ হবে যখন Jesus will come back. যিশু আসবেন। And we want to be ready. আর আমরা প্রস্তুত থাকতে চাই। Even though this doctrine is thoroughly taught in the Bible, যদিও এই শিক্ষা বাইবেলে দেয়া আছে, there is not any other church that is teaching it. আর কোন মণ্ডলী এই শিক্ষাটা দেয় না। No one can give that message except you. এই শুধুমাত্র সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলী আপনাকে এই শিক্ষা দিচ্ছে। And if we don't give it, আর আমরা যদি এই শিক্ষাটা না দিই, people will never know. লোকেরা জানবে না। That's why I'm an Adventist. সেই জন্য আমি একজন সেভেন্থ অ্যাডভেন্টিস্ট। Okay. Let's pray. আসুন প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, আমাদের সর্বশক্তিমান পিতা, I thank you for telling us. ধন্যবাদ দিই আমাদেরকে বলার জন্য। Please spare us and give us mercy in this judgment. আমাদেরকে তুমি যত্ন করে রাখো এবং এই বিচারে তুমি আমাদের দয়া করো। Bless us in our efforts to study. আমাদের শিক্ষা নেওয়ার জন্য আমাদেরকে আশীর্বাদ দাও। I ask in the name of Jesus. এই প্রার্থনা যিশুর নামে চাই।